डन प्रधान आओ इतनी बहुत ही सत्कारयोग बेरोजगार ईटी टैट पास अध्यापक साथियों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सो साथियों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता ही है जो ऑनलाइन 635 ਦੀਆਂ लिस्टां जारी ਹੋਈਆਂ ਨੇ। कोई साथी अपने सिलेक्ट कुछ विद हैल्ड उस बारे अज साथियों डिपार्टमेंट दे विच पहुंचे। डिपार्टमेंट के अधिकारियों नाल जिहड़ी है वो असीं मीटिंग करी। सो उस बारे तुहानूं असीं जानकारी देंगे क्योंकि बहुत सारे साथियों के फोन आ रहे सी कि साडे कुछ ऑब्जैक्शन लगे है उन्होंने क्लीयर किया जाए। सो साथियों तुहानूं दस दईए कि सब तो पहला बहुत सारी एक दूसरे को गल्लां जिहड़ियां उड़ रही सीगियां कि 635 जिहड़ी भर्ती है इस दे विच नोटिफिकेशन दे विच बीएड जिहड़ी है इनकलूड जिहड़ी है नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जो हजे तक फैसला जिहड़ा पेंडिंग है हाई कोर्ट दे वल्लों जो नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग भर्ती करन दा डिपार्टमेंट नूं जिहड़ा हुक्म जिहड़े वो जारी होए ने। सो साथियों इत्थे दस दईए कि 635 भर्ती दे विच बीएड जिहड़ी है वो बिल्कुल जिहड़ी आउट है। इस गल तो बेनिश्चिंत हो जाओ। ओनली ईटीटी की भर्ती जिहड़ी है वो 635 दे विच जिहड़ी है वो होऊगी। सो साथी बहुत सारे घबराए हुए सीगे कि विद हैंड साडा नंबर नहीं पिया ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ पर ਸਾਡਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਈ ਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ शो नहीं हो रहा उन्होंने लिंक तो उसनों प्लीज़ बेनती है भी वो एक बार आके डिपार्टमेंट के नाल जिहड़ा है वो क्लैरीफाई जिहड़ा वो जरूर कर लवे क्योंकि हो सकता है कि उसके डॉकूमेंट दे विच कुछ ना कुछ कमी जिहड़ी है वो हो सकती है। फिर दूसरी गल साथी बहुत सारे घबराए हुए सीगे कि एक छोटी लिस्ट पहलां जिहड़ी है वो पा दी गई है डिपार्टमेंट के वल्लों ते मैरिट बहुत जिहड़ी है अपर चली गई है शायद होर लिस्टां पैण जां ना पैण। सो बहुत सारे लो मैट वाले साथी जिहड़े वो घबरा रहे सीगे। सो साथियों तुहानूं दस दईए कि ये लिस्ट जिहड़ी है पाई गई है भर्ती नूं सेफ करने लई घबराउण दी जरूरत नहीं गी। अपनियां होर भी लिस्टां जिहड़ियां 635 दियां वो जारी होणगियां। काफ़ी परसेंटेज जिहड़े है नंबर काफ़ी जिहड़े है मैट जिहड़ी है वो अपनी डाउन आऊगी जिंदे विच अपने बेरोजगार साथियों नूं काफियां नूं जिहड़ा है वो रोजगार मिलूगा। ये ना कहो कि किते इससे पहली लिस्ट ते आण के जिहड़ी है वो भर्ती अपनी जिहड़ी वो समाप्त हो जाऊगी। सो ये अधिकारियों के नाल जिहड़ी वो अपनी मीटिंग दे विच गल्लां होईयां भी अगलियां सैकंड लिस्टां भी जिहड़ियां वो बहुत जल्द जिहड़ियां वो पैणगियां। तां साथियों घबराउण की जरूरत नहीं। जेकर विद हैल्ड है किसी का कोई फॉर्मा दे विच गलती है मिसटेक है जां कोई ईटीटी बीए क्रैश है इस कारण करके जिहड़ा है वो जिहड़ा विद हैल्ड हैगा है उस दे विच एक बार डिपार्टमेंट ने जिहड़ा वो क्लैरीफाई जिहड़ा वो जरूर करना है क्योंकि एक मौका जिहड़ा कैंडीडेट नूं वो दे रहे हैं कि जिहड़ी विद हैल्ड जिहड़ी वो रखी गई है उहदे विच कैंडीडेट आके आपदा जिहड़ा है वो पक्ष रख सकता है। सो इस चीज़ तो घबराउण की जरूरत नहीं गी। फिर साथियों तुहानूं मैं एक गल दस रहा कि भर्तियां नूं कंप्लीट करना जिवें आपां भर्तियां कढाईआं ने उवें भर्तियां नूं कंप्लीट भी करना है। चाहे वो अपनी 635 भर्ती है चाहे वो 2364 भर्ती है चाहे वो नवीं भर्ती जिहड़ा
5994 ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2364 ਬਾਰੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2364 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2364 ਭਰਤੀ ਜੇਕਰ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2364 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਥੀਓ 5994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 635 ਭਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 5994 ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ 5994 ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁਲਵਾਉਣਾ, 2364 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਭਰਤੀ 635 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, 2364 ਦਾ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। BSN ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BSN ਪਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ 2364, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ 635 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਓਵਰਏਜ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਬੱਬੂ ਜੀ ਮਣੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਜੀ ਕੰਬੋਜ, ਬਲਦੇਵ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਦੀਪ ਬਨਾਰਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਮਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਆਊਟ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ BC 61 ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ 66 ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕਡ ਲਿਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 5 ਮਾਰਕਸ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ 646 PTI ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਔਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਲਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ
ਕਹਿ ਲਓ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ 3704 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ 6 ਲਿਸਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 635 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਬਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। 994 ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। 2364 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 2 ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਨੇੜੇ ਲਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਓਵਰ ਏਜ ਬਾਰੇ। 994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ 58, 57, 56 ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ 55 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਭਰਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈਟੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਐਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ BSNL ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 646 PTI ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ 2364 ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਰੀਸ਼ ਫਾਈਲਕਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਈ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਲਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ 66-35 ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਜੋ 94 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾਗਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਗਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਪਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਗਾੜਾ ਗਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ 435 ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ 435 ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ, ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 100% ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। 435 ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੂਟੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹ 100% ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਥੀਓ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੋ। YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਫੇਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਵਿਊ ਖੱਟਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ETT ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ 435 ਵਾਲੇ ਜੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 994 ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ 994 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਖਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਬੀਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 994 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਲਾਉਣਾ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਲੈ ਆਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਮੇਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਗਾ, ਹੋਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਗਾ। ਮੈਂ 300-350+ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਸਤਰਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।